how I can understand that whether I am sincere or not on the way back to Krishna. Are you crying from the heart? Are you crying for Krishna? What is the intensity of your desire for Krishna? Вопрос человек спрашивает, как понять, искренен ли я на пути к Кришне? И ответ, ты можешь просто посмотреть, насколько ты искренне плачешь из сердца в сердце своем по Кришне. So it's understood that still there might be anarthas there might be other desires there's other contaminations there, but in spite of all of that, one is saying, I don't want any of that. I want Krishna. I don't want any of this nonsense, this Maya. Понятно, что у нас много может быть разных других желаний, анарх, не совсем чистых вещей. Это понятно, что есть. Но несмотря на это, если мы говорим, я не хочу ничего этого, мне это не нужно, просто это у меня есть, но я не хочу, я хочу Кришну. In other words, when you want Krishna more than Maya, другими словами, когда ты хочешь Кришну больше, чем Майю, and you're crying in the heart to understand how to approach Krishna, how to surrender to Krishna, и ты плачешь в своем сердце, каким образом приблизиться к Кришне, как понять Кришну. when one is finally saying, I don't want Maya, I don't want to do any of this nonsense, I want to get free from all of that, I just want to surrender to Krishna. Когда человек в конечном итоге говорит, Кришна, я не хочу всех этих бессмыслиц, всех этих ненужных вещей, я просто хочу к тебя, Кришна. But I need serious help to do that. Но мне нужна очень серьезная помощь для того, чтобы я смог это сделать. And one realizes I'm completely, powerless on my own, I'm helpless, I need help in order to come to Krishna, to surrender to Krishna. I don't have the power, the intelligence, the strength on my own. И когда человек понимает, что в действительности у меня нету силы, у меня нету никакой решительности, я полностью бессилен, чтобы самому добраться до своей этой цели. So it's really the cry of the soul. Поэтому в действительности это и есть плач души. That's the test of one's sincerity or seriousness for spiritual life. Это и есть проверка своей серьезности и искренности в духовной жизни. And we should be pushing ourselves deeper and deeper as we're offering our prayers and as we're trying to approach Krishna in our spiritual life. We should not be satisfied. We should always feel like I'm not sincere enough, I'm not surrendered enough, I'm not intense enough in my desire. We should be pushing towards Krishna. And if it's really seriously intense, then Krishna will understand the real hearts, the soul's desire. И поэтому, когда мы начинаем возносить свои молитвы Господу, когда мы начинаем просить у Кришны что-то, мы должны идти глубже в свое сердце и постоянно чувствовать в то же самое время, что я недостаточно серьезен, я недостаточно искренен, и я должен быть еще более честным и устремленным. И таким образом Кришна, видя это желание, то есть он видит это. And sometimes if we weren't so serious, then we got cheated. И часто, когда мы не были серьезными, искренними, нас обманывали. And then that living entity will be crying to Krishna, Krishna, I wasn't serious, I got cheated, I don't want to be cheated, I want the real thing, I really want to come to you and surrender to you. И тогда искренние личности начинают еще больше плакать. Кришна, я не был серьезным, я не был искренним, и поэтому меня обманули. Я не хочу больше быть обманутым, я хочу просто прийти к тебе. And if one is serious about that, Krishna, as Chaitanya Guru Paramatma in the heart, he'll hear that cry. И если человек так искренен и серьезен, то Чайтя Гуру, Кришна в сердце, как Параматма, он слышит эту молитву. As one becomes more and more purified, he'll come to this level of the soul. И по мере очищения личность выходит на уровень души таким And he'll образом. learn how to cry from the core of the heart. И они учатся тому, каким образом плакать из глубины сердца по Кришне. All those who cried for Krishna, they get Krishna. Все те, кто плакали по Кришне, они обрели Кришну. Dhruva Maharaj, he's crying for the Lord, he got the Lord. Dhruva Махарадж плакал по Кришне, он обрел Господа. Prahlad Maharaj, he was crying for the Lord, he got the Lord. Прохлада Махарадж плакал по Господу, он обрел Господа. Bilva Mangala Thakur, he was crying for the Lord, he got darshan of Krishna. Билва Мангал Такур плакал по Кришне, и он поэтому обрел этот даршан So Кришны. this is not fake crying, crocodile tears, it's real crying from the soul. И это не идет речь о каких-то поверхностных слезах, каких-то притворном плаче. И имейте в виду, речь идет о истинном плаче из души. That's the price Вот это цена, to get Krishna.
чтобы обрести And Кришну. those who really cry from the soul, they get Krishna. И те, кто плачет из души, те обретают Кришну. And they get bona fide spiritual master who brings them to Krishna. Они обретают истинного духовного учителя, который приводит их к Кришне. And these are the teachings of Srila Govinda Swami. He said, I've opened up a crying school here in Bhubaneswar to teach you all how to cry for Krishna from your soul so that you can get Krishna. И вот это учение Шрила Говинды Свами Махараджа, он сказал, я в Бхуванешваре открыл школу плача, чтобы научить вас, каким образом, плача по Кришне, обрести Кришну. And devotees many times they would ask Gurudev, they would say, Gurudev, well, you say you have to cry for Krishna, but what happens if you can't cry for Krishna? If that's what you have to do to get Krishna, I'm realizing I'm not crying for Krishna. Right? What to do then? И иногда преданные спрашивали у Гурудева, Гурудев, скажите, пожалуйста, а если это то, что нужно для того, чтобы обрести Кришну, плакать по Кришне, и если я не могу плакать по Кришне, что же делать тогда? And many times, Srila Govinda Maharaj would say, you should cry because you can't even cry for Krishna. How will you get Krishna? И очень часто Говинда Свами Махарадж отвечал, ты должен плакать, потому что ты даже не способен плакать. А без этого как ты можешь обрести Кришну? The heart is so hard, so materialistic that we cannot bring ourselves to cry for Krishna. Сердце настолько жесткое и каменное, что мы даже не можем плакать по Кришне, чтобы обрести Кришну. We should lament that condition that we're in. Мы должны скорбеть в отношении того положения, в котором мы находимся. That means crying because we cannot even cry. То есть мы плачем, потому что мы даже не можем плакать. And one place, recently I saw one video where the devotee was asking Govinda Maharaj that question. He said, what happens if you can't cry for Krishna? И я совсем недавно смотрел видео, в котором один преданный спрашивает у Говинды Свами, а что же тогда, если ты не можешь плакать, хотя надо плакать? And Srila Govinda Maharaj said, because you're not serious for Krishna. That's why you're not crying for Krishna. И Говинда Махарадж сказал, да просто потому, что ты не серьезен в том, чтобы обрести Кришну, поэтому ты не можешь плакать по Кришне. The devotee was saying, what happens if you don't cry for Krishna? And Govinda Maharaj just said, yeah, it just shows you're not serious for Krishna. И преданный спросил, а как тогда быть, если ты все-таки не плачешь по Кришне? И Говинда Свами Махарадж ответил, что это показывает твою несерьезность в том, чтобы прийти к Кришне. That means you want Maya more than Krishna. Это означает, что тебе нужна Майя больше, чем Кришна. So Maya will send you a guru. И тогда Майя пошлет тебе гуру. And you'll get cheated. И ты будешь обманутым. And that's the reaction. И это реакция. That's the punishment. Это наказание. Because one is forced to suffer in that situation. Потому что личность вынуждена страдать в таком So положении. one who's not serious and sincere, he will get cheated. И поэтому тот, кто не серьезен и не искренен, он будет обманут. So if you don't want to get cheated, then we have to convince Krishna, I don't want to be cheated. I really want you. Don't even let me cheat myself. И поэтому, если мы хотим по-настоящему не быть обманутыми, то тогда мы должны убедить Кришну в том, что мы искренни, и в том, что мы не хотим быть обманутыми, мы хотим Кришну. Because if we just leave it up to ourselves, our own intelligence, our own ability, we'll certainly get cheated. И мы даже должны просить, пожалуйста, Кришна, не позволь мне обмануть самого себя. Потому что если это будет зависеть от нас, мы, безусловно, себя обманем. But if we're sincerely praying to Krishna, crying to Krishna, Krishna, I don't want to be cheated. I really just want you. I want to surrender to you. Please help me how to do that. И поэтому, если мы по-настоящему искренне и серьезно, мы тогда начинаем плакать и просить Кришна, пожалуйста, помоги мне быть искренним, серьезным. Я хочу тебя обрести, пожалуйста, помоги мне. И Кришна никогда не обманет это живое существо. Поэтому мы должны быть искренними. И мы должны быть серьезными. И если мы будем таковыми, то мы тогда не будем обманутыми.